神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们，阿们，阿们！感谢主，感谢主，荣耀给我们的上帝。好，弟兄姐妹，大家平安，元宵节快乐！可不可以看你旁边的人说元宵节快乐 ，Happy Jabgome？ 不知不觉我们已经过了15天，主很好，是不是？上帝非常对我们很好，我们要一起敬拜他，赞美他。我们一起低头祷告。主耶稣，我们来到你的面前，
带着我们感恩的心、喜乐的心，要敬拜你的心，我们要全心全意来赞美、敬拜你的圣名。这是我们的感恩，这是我们的呼求，我们要永远在你的同在。谢谢你，耶稣，我们相信你的恩膏、你的恩赐永远与我们同在。奉耶稣的圣名求我们感恩，哈利路亚，阿门，阿门。耶稣，你生命在万民之上，人生一切烦恼在你面前屈膝，我全心投靠你，你是我避难所，无论风雨多大，有主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主，走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。阿门。是你最大的耶稣，永远在我们的生命中。感谢你，感谢你。耶稣，你生命在万民之上，人生一切烦恼在你面前屈膝，我全心投靠你，你是我避难所，无论风雨多大，有主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主，走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。是的，我们相信耶稣。来，弟兄姐妹，你们自己唱好不好？大声来唱。耶稣，你生命在万民之上，人生一切烦恼在你面前屈膝，我全心投靠你，你是我们的避难所，你是我避难所，无论风雨多大，有主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主，走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。耶稣，你是我的盼望，是我的救主，走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一
颂你主，因你慈爱到永远，有主你帮助，我不怕。我们不怕。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。举高我们的双手说，耶稣，你是我的盼望，是我们的救主。我们走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。一切问题不大，耶稣最大。一切问题不大，耶稣最大。阿们，你是最大的耶稣，无人与你相比。呀那么想那不呀那么散，你是最大的主。我们要来赞美敬拜你，我们要来称颂你，你是配的耶稣。呀那么想那么呀那么散，呀那么想那么呀那么呀那么散。我们的心属于你，耶稣。虽然我行过死荫的幽谷，我的心却也不怕走航，因为你与我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈爱，你的恩惠永远跟随我，我只要在你同在，住在你的殿中，荣耀来弟兄姐妹，打开你的双手说，虽然我行过死荫的幽谷，我们的心却也不怕遭害，因为你牵我的手，因为你牵我的手，你是我们的安慰者，你是我的安慰者。我一生一世必有你的慈
住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。阿们，荣耀耶稣，给掌声荣耀。虽然我经过死荫的幽谷，我的心却也不怕遭害，因为你与我同在，因为你牵我的手，你是我的安慰者。我要一生一世，我一生一世必用你的慈爱，你的恩惠永远跟随我，我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。我却要在你同在，住在你的殿中，荣耀你的名直到永远。直到永远，哈利路亚，哈利路亚！谢谢你，耶稣，这是我们的呼求，我们要荣耀你，直到永远远远。一起说阿门，哈利路亚！跟你旁边这个人说，主耶稣真好，好不好？主耶稣真好。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他使我灵魂苏醒，引我走这一路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我办事业行，你用油膏我的头，使我腹背满溢。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我们一起唱，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他使我灵魂苏醒，引我走这一路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我办事业行。你用油膏我的头，使我腹背满溢。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。弟兄姐妹，跟我们一起跳好不好？我们一起跳，从那边起。哈利路亚！嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在，你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，
直到永永远远。弟兄姐妹，这起唱好不好？嘿嘿哟，一起拍手。是你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。哈利路亚！嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。相信的说阿门，相信的说哈利路亚。我们知道你的慈爱是长阔高深，耶稣，哈利路亚！我们要赞美你。嘿呀，一起说。嘿，哈利路亚！跟我们一起跳好不好？永活全能的主宰，道成肉身显明你的爱，奇妙主荣耀神何等的伟大，圣洁尊贵的君王，超乎万民在天地之上，为我罪流宝血，赎为我生命，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。哦，何等伟大的爱，高过诸天深海，那手极大赞美我。哦，主你满有能力，世界盼望是你，我要敬拜你，耶稣我的主。他是我们的主，同意的说阿门，哈利路亚！永活全能的主宰，道成肉身显明你的爱，奇妙主荣耀神何等的伟大，圣洁尊贵的君王，造乎万民在天地之上，为我罪流宝血，赎为我生命，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。我们一起唱。哦，何等伟大的爱，高过诸天深海，当受极大赞美我。哦，主你满有能力，世界盼望是你，我要敬拜你，耶稣我的主，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。哈利路亚！哦，更伟大的爱，高过诸天深海，那手极大赞美我。哦，主你满有能力，世界盼望，世界盼望就是你，我要敬拜你，耶稣我的主。哦，何等伟大的爱，高过诸天深海。
王是你，我要敬拜你，耶稣我的一起说，一起来挥手好不好？两只手，我们一起说，耶稣我的主，耶稣我们的主，最热烈的掌声荣耀说哈利路亚！感谢你耶稣。 yang melawat setiap kami Tuhan, menjamah memberkati kami setiap hari. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, damai keamanan-Mu Tuhan atas pemilu 14 Februari yang lalu ya Tuhan. Kami percaya anugerah keamanan ya Tuhan, kedamaian Tuhan terus Engkau berikan ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di bangsa kami, itu adalah yang terbaik yang daripada Tuhan, yang Pancasilais, toleran dan yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin beserta jajaran menteri. Senantiasa hikmat pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia sampai akhir masa jabatan mereka berakhir. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Pak Niko dengan pengurapan hikmat kesehatan yang terbaik. Tutup bungkus hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi pembawa api Pentakosta ketiga di bangsa kami Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati dan sertai hamba-Mu dan penggembalaannya di CK7. Senantiasa hikmat dan kebijaksanaan ada pada hamba-Mu. Kami juga sepakat berdoa untuk generasi Yeremia. Anak-anak muda bangkit jadi terang. Generasi yang kudus, taat dan cinta Tuhan. Generasi yang sedang Tuhan persiapkan untuk menuai banyak jiwa-jiwa dan menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Mari sama-sama kita perkatakan amin. 弟兄姐妹可以请坐，这个时刻就是我们奉献的时间。如果弟兄姐妹还没有拿到信奉的话，可以挥手。Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangannya. 都拿到了吗 ？OK， 如果拿到的话，我们一起站起来。我们要宣告、祷告，我们一起念：天父神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的名，我们一起说阿门。奉献1块。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsel pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPRI Ta'arifin SE. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-322-2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service, atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar.
Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Charlie Yeremia. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Tahun 2024 ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dan menjadi terang seperti yang Gembala Sidang kita sampaikan. Salah satunya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan yang akan kita lakukan oleh tim misi GBI PRJ CK7. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Pelayanan akan diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Maret 2024. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Lansia, Rumah Pemulihan, dan beberapa PAUD. I just wanna speak the name of Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat ikut terlibat aktif baik secara langsung dengan mengikuti pelayanan tersebut. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Vera di nomor telepon 0818 838 832 atau mendaftarkan diri di counter sekretariat di lobi depan. Bapak Ibu dapat ikut menabur dengan langsung ditransfer ke rekening Diakonia, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 316 7878 atas nama GBI PRJ. Your name is life. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Identitas kita menjadi terang. Shine through the shadows, burn like a fire. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 我们相信你永远在我们的身旁，耶稣。无论什么发生在我们的生命中，你永远不离开我们，永远与我们同在，牵着我们的手走到你的道路。我们感谢你，我们爱你，我们要顺服你，我们要交给你所有的一切。感谢你，天父，感谢你。你永远在我生命中，伴我春夏和秋冬，你的手遮盖我，带我进入你的公义，我仰望你，我等候你，我向你欢唱爱的诗歌，你心事永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我的身旁。耶稣，我们感谢你。你永远在我生命中，伴我春夏和秋冬，你的恩手遮盖我，带我进入你的公义，我仰望你，我等候你，
心全意来唱这首诗歌，跟他说：你永远在我的生命中。你永远在我生命中，伴我春夏和秋冬，你的恩手遮盖我，带我们进入带我进入你的公义。哦，我仰望你，哦，我等候你，我向你欢唱爱的诗歌，你心是永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我，我向你欢唱爱的诗歌，你心是永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我的身旁。我们要唱哈利路亚，我们一起说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利，敬拜他说哈利路亚，哈利路亚，敬拜你耶稣，荣耀你耶稣，阿门。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我向你欢唱爱的诗歌，你心是永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我的身旁，你永远不离开我们。我向你欢唱爱的诗歌，你心是永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我，我向你欢唱爱的诗歌，你心是永不改变，我享受在你永恒怀抱中，你永不离开我，你永不离开我，你永不离开，你永不离开我的身旁。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Terima kasih Tuhan 主啊，感谢你， untuk pagi ini 为今天我们要感恩， di mana kami bisa berada di tempat ini. 我们能够在这里。 Saya percaya ini bukan karena kebetulan, 我相信这不是偶然的， tapi saya terlalu percaya 我相信
Ini karena kasih daripadamu Tuhan Yesus. 这因为是你的慈爱呀，主耶 Pada 稣。 pagi hari ini 今天早上， kami mengucapkan terima kasih 我们要向你感恩， untuk kesehatan kami, 为我们的身体健 untuk 康， keluarga kami, 为我们的家人， untuk anak-anak kami, 为我们的子女们， bahkan untuk masa depan kami pun juga Tuhan. 甚至我们的未来呀，主。 Banyak hal yang tidak pasti di bumi ini, 在这世上有很多不确定的事， tapi kami bersyukur 但是我们要感恩， karena satu-satunya yang pasti 因为唯一肯定的 adalah Yesus saja 就 Tuhan. 是只有主耶 Dan 稣 kami。terlalu percaya 因为我们太相信， di dalam nama Yesus 在主耶稣的名 ada 里 kekuatan, 有能力， ada pengharapan, 有盼望， ada masa depan, 也有将来， dan kami nggak perlu khawatir 所以我们不必担心， karena Engkau selalu ada bagi kami. 因 Tuhan 为你 Yesus. 常与我们同在。 Terima kasih segalanya. 为一切我们要感恩。 Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. 现在用你宝血来 Kami 遮 mau 盖我们， mendengar firman-Mu. 让我们好好聆听你的 Biar 道， firman-Mu dapat menyegarkan kami, 让你的道能够清醒我们， menguatkan, 坚固我 dan 们， memerdekakan setiap 而 kami 且使我 semua. 们 Tuhan 得 Yesus. 自由。 Berbicara lebih lagi, 求你对我们说话， terima kasih segalanya. 感谢一切。 Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan 我 Engkau. 们这样子以下的时间 Di 交在 dalam 你 nama 手 Tuhan 中。 Yesus. 奉主耶稣的进入生命， Bersama-sama 我们 kita 这样祈求 katakan. 让大家一起说 Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. 好，将一切荣耀归给主耶 Lebih 稣。 meriah lagi kepada Tuhan Yesus. 更 Haleluya. Silakan duduk kembali 好 dalam 大家 hadirat Tuhan. 请坐。 Shalom saudara. 弟兄姐妹平安， Bagaimana keadaan saudara? 大家都好吗？ Luar biasa, amin. 非常好，是吗？ Boleh nggak Bapak Ibu lihat kiri kanan 请大家看左右两旁的弟兄姐妹， dan katakan Tidak pada so. mereka, Tuhan Yesus sayang sama kamu. 说主耶稣很疼爱你。 Haleluya. 哈利路亚。 Terima kasih untuk kesempatan ini 谢谢各位给我这个机会， di mana saya bisa kembali lagi di Mandarin Service 我能够在这个华语堂来服侍各位， bertemu dengan saudara 能够 semua. 与大家见面。 Dan hari ini 今天呢， saya akan membawakan satu khotbah yang berjudul 我今天要讲的主题是， Don't throw in the towel. 就是中文就是不要放弃。 Mungkin saudara bingung maksudnya apa? 如果英文就是说不要把你的毛巾丢出去，什么意思呢？ Mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton pertandingan boxing 如果大家有看拳击赛的话， dan kalau saudara pernah lihat 如果有观看 di mana atletnya sudah mau lemah atau sudah mau kalah, 那个竞选的对手他已经开始发软，要放弃。 seringkali pelatihnya melempar anduk putih ini. 很多时候，那么他的教练就会把这个白色毛巾丢出去。 Dan waktu mereka melempar anduk putih, 当他丢这个毛巾的时候， itu adalah sebuah tanda di mana mereka mau menyerah. 那就是表示他们要放弃了。 Dan saya percaya begitulah kehidupan kita pun juga. 我也是以这个为主题。 Di mana mungkin kita masuk ke dalam banyak pertandingan. 我们怎么能够进入那个竞赛场所？ Mungkin saudara udah merasa capek. 有时候你觉得很疲惫， Saudara mungkin udah merasa lelah. 你觉得很疲倦， Saudara mungkin udah merasa tidak berguna. 你已经觉得没有用了， Sehingga saudara mau melempar anduk putih 所 ini. 以你就开始想丢去那个毛巾， Karena saudara merasa apa artinya hidup. 因为你会觉得人生在世有什么意义呢？ Tapi ada kabar baik yang Tuhan mau berikan kepada kita 但是今 semua. 天主要给我们一个好消息， Di mana hidup kita berharga di mata Tuhan. 就是我们的生命在主眼前是非常宝贵的， Dan Tuhan masih dapat pakai kehidupan kita sampai pada akhirnya. 主仍然会使用我们的使命直到尽头。 Siapa yang percaya akan hal itu? 所以相信的 Kita，beri tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan 好， Yesus. 将这荣耀归给主耶稣。 Dan saya akan membagikan firman Tuhan dari perjanjian lama terlebih dahulu. Dari perjanjian baru terlebih dahulu. 首先我会用新约的一节经文开始， Sesudah itu saya akan mengilustrasikan dari perjanjian lama. 然后我就会用旧约来做比方。 Ibrani 10 ayat 36. 就是在希伯来书第10章36节是这么说的：你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。 Di sini menarik sekali. 这是非常吸引人， Karena ini bukan sebuah rekomendasi, 这不是在那里推荐， tapi ini adalah sebuah perintah dari Tuhan 而是上帝给你的命令， untuk kita semua memiliki ketekunan di dalam Tuhan. 就是我们在主里面要有耐力。 Dan itu berarti sangat mungkin
那也就是可能 di mana kita memulai kehidupan kita di dalam tuntunan Tuhan, 在上帝的引导下，我们过我们这个人生。 tetapi di akhir atau di ujung hidup kita, 但是在我们的人生终点， kita udah tidak setia di dalam Tuhan lagi. 我们已经不再忠于他了。 Makanya penting sekali untuk kita tetap bertekun di dalam Tuhan. 所以我们必须在主里面仍然忍耐 Bilang ke kiri kanan, yuk kita tekun di dalam Tuhan 啊！对 terus. 隔壁左右说，我们必须忍耐 Dan saya akan mengilustrasikan dari perjanjian lama 啊！那么我们要看一个比方是 yang ada di Yosua 6 ayat 1 sampai 14. 是在约书亚记第6章第1到第14 Cukup 节， panjang, 是非常长的 tapi 一段。 biar dibacakan agar saudara bisa mengerti konteks yang akan saya ceritakan. 但是我必须读这段经文，让大家知道它的背景。耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小于约书亚说：“看啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，1日围绕1次，6日都要这样行。7个祭司要拿7个羊角走在月柜前，到第7日你们要绕城7次，祭司也要吹角。”第5节，他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。润的儿子约书亚召了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有7个祭司拿7个羊角，走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的柜前。”约书亚对百姓说完了话，7个祭司拿7个羊角，走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前后，后队随着约柜行，祭司一面走一面吹。约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口，等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。”这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了1次。众人回到营里，就在营里住宿。约书亚清早起来，祭司又抬举耶和华的约柜。7个祭司拿7个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行。祭司一面走一面吹。第2日，众人把城绕了1次。就回到营里去，6日都是这样行。 Kita beri tepuk tangan bersama-sama. 好，我们一起读 Terutama kita beri tepuk tangan kepada ibu yang sudah membaca ayat yang begitu panjang. sebab mulia kembali kepada Tuhan。 Haleluya. Bapak Ibu bisa melihat 大家在这里可以看见， di mana banyak daripada kita seringkali mau stop di tengah jalan. 很多时候我们中途我们就要停止了。 Kita bisa melihat dari Yosua pun juga. 我们从约书亚也可以看到这一 Di 点， mana Yosua juga memasuki hal yang sama. 约书亚也是进入那个过程。 Waktu dia mau menghancurkan tembok Yeriko. 当他要摧毁这个耶利哥城， Sebelumnya dia berjalan selama 40 tahun di padang gurun. 其实他们漂流在旷野已经40年之久， Dan dia juga bingung Tuhan mau bawa dia kemana. 而且他也困惑到底要引他们去哪里。 Dan kita bisa pelajari pada hari ini. 那么今天我们可以学习， Di mana tanah perjanjian yang dimaksudkan 所谓的应许之地， itu berbeda sekali dengan keadaan zaman dahulu. 跟以前我们所想象的是不一样的。 Tanah perjanjian yang kita miliki di saat ini 现在我们所拥有的应许之地， adalah damai sejahtera, 就是平安、 sukacita, 喜乐。 di mana saudara akan diberkati, 你是蒙福的， dijaga, 上帝保 dilindungi 护 oleh 你， Tuhan. 上帝保护你，看顾你。 Itulah tanah perjanjian kita di masa sekarang. 这就是我们现在的那个应许之地， Dan satu hal yang menarik, 非常吸引人 kalau 的 Bapak 是 Ibu，perhatikan kota Yeriko, 如果大家留意耶利 itu 哥城， bukan kota yang besar. 它其实不是一个 Siapa 很 yang 大 pernah 的 ke 城市。 Israel lihat kota Yeriko? 谁曾经去过以色列看耶利哥城？ Ada beberapa yang sudah pernah 有几 melihat 位已 kota 经去 Yeriko. 已经看了那个城 Kota 市 Yeriko adalah kota pertama untuk Yosua hancurkan pada saat itu. 那么耶利哥城是第一个城市，他们要进入迦南地必须摧毁的。 Dan kota Yeriko bukan kota yang besar Bapak Ibu. 就是耶利哥不是很大的城， Saudara bisa memutari kota Yeriko dalam hitungan jam saja. 其实你用几个钟头就可以绕一圈了。 Tapi menariknya dari cerita ini, 但是这个故事的吸引人的地 bangsa 方， Israel dipimpin oleh otoritas Tuhan.
其实以色列民是在那个上帝的权威之 Sehingga 下被 ada 带领， satu hal yang menarik yang terjadi 所以就发生了一个非常奇妙的 di 事。 ayat 1 dan ayat kedua. 第一、第二节我们看， Dikatakan firman Tuhan seperti ini ya. 圣经这么说：耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。耶和华小约书亚说：“看啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王并大能的勇士都交在你手中。” Bapak Ibu bisa melihat kota Yeriko tertutup. 想想看，耶利哥城是紧紧的 Tidak 关 ada 闭， orang keluar dan tidak ada orang masuk. 没有人出入， Karena mereka ketakutan karena bangsa Israel datang menghampiri mereka. 他们很害怕，因为以色列民会攻打他们。 Dan di sini ada suatu hal yang sangat menarik sekali. 在这里非常吸引我的 Di 是， mana di ayat 2 dikatakan, 第二节是这么说： ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. 看啊，我已经把耶利哥交在你手中。 Ini menarik sekali. 这是非常有趣 Karena yang 的。 pertama kita bisa belajar 我们从中可以学习的 di 是， mana Tuhan berbicara seolah-olah ini sudah terjadi. 上帝在那里说好像已经发生了， Di mana Yosua belum saja berperang. 而其实约书亚还没有开始打仗 Tetapi 啊， Tuhan sudah memberikan kemenangan. 但是上帝已经赐给他胜利了。 Bapak Ibu perhatikan, waktu Yosua ada dan menghadap tembok Yeriko, 弟兄姐妹想想看，当那个约书亚要面对这个城墙， Yosua belum berperang. 他还没有打仗啊， Yosua belum bergerak. 他还没有开始行动， Tetapi Tuhan sudah berfirman terlebih dahulu. 但是上帝已经先对他说 Dan 话。 Tuhan katakan, 上帝说 ketahuilah aku akan serahkan semua yang kamu lihat di depan sana 你要 kepadamu. 你要知道，你所看见的，我已经把它赐给你了。 Dan saya bangga sekali dengan Tuhan yang kita sembah. 我很非常我所敬拜的上帝，我引以为豪。 Di mana dia berbicara di masa lampau 他以前对我们说，对我们说， untuk mungkin proses yang sedang kita alami 可能是因为我们所经历的过程， atau proses yang akan kita alami di 或 depan 者我 sana. 们将要看见的过程。 Dengan kata lain, 换句话说， Tuhan sudah memberikan kemenangan 其实上帝已经 walaupun kita belum maju berperang. 赐给我们胜利，虽然我们还没有 Karena 前进， Tuhan ada di sisi kita. 因为上帝在我们身上， Kita nggak perlu khawatir. 所以我们不必担心啊。 Tapi kebanyakan daripada kita 但是我们很多人 justru sering menyerah. 很多时候就放弃了。 Padahal kita tahu Tuhan Yesus beserta dengan kita. 其实我们知道主耶稣与我们同在， Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara. 所以我要再请问一下， Tuhan Yesus ada di mana? 主耶稣在哪里？ Ada di hati kita. Terima kasih Bu. 是，谢谢你，在我们心 Tuhan 中。 Yesus ada di hati kita. 主耶稣就在我们心中。 Tuhan Yesus nggak ada di bangunan. 主耶稣不是在那 Tuhan 个 Yesus 建筑 nggak 物里， jauh. 他不是遥不可及的。 Walaupun saudara di rumah, 虽然你在家中， Yesus ada di sini. 他也是在那里， Makanya kita nggak perlu takut 所以我们不需要害 dalam 怕， menghadapi apapun. 在面对任何事情。 Tapi kenyataannya 但是事实是， kita suka mau menyerah dan melempar anduk putih ini. 我们常常就想抛开我们那个毛巾，想 Makanya pada hari ini 放弃。所以今天 saya akan membagikan 3 hal. 我想跟大家分享3件事。 Kenapa kita sering berhenti atau menyerah di dalam hidup? 为什么我们常常中途而废呢？想放弃呢？ Yang pertama, 第一， pandangan kita sering terhalang. 我们的视线常常被阻挡。 Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, 我想反问一下， apa yang akan kita lakukan 我们所做的 kalau apa yang kita lihat 和我们所看见的， tidak seperti apa yang Tuhan bilang? 是不是不符合上帝所说的呢？ Saya percaya ini bukan masalah besarnya kota Yeriko. 其实我觉得耶利哥城不是一个大问题。 Saudara lihat Yeriko menutup kota tersebut 大家看，在这里城门被关闭了， karena mereka tahu bangsa Israel dipimpin oleh umat Tuhan. 因为他们知道以色列民有上帝的带 Ini 领。 seperti kehidupan kita semua. 这也就是我们的生活。 Iblis takut terhadap kehidupan saudara 其实撒旦也害怕你们的生 karena 命， Yesus memerintah di dalam kehidupan kita. 因为主耶稣在我们生命做主。 Setan, iblis takut. 撒旦魔鬼是很害怕的， Cuma iblis seringkali memanipulasi kita 但是那个魔鬼常常是在那操纵我们， dan mengintimidasi kita 而且在那里威胁我们， dengan tembok Yeriko yang besar di hadapan kita 在我 semua. 面前放一个很强大的那个耶利哥城， Sehingga sebelum kita masuk berperang, 使到我们还没有进去打仗， kita sudah dikalahkan oleh tembok yang begitu besar di hadapan kita. 我们看见那个坚固的墙，我们就已经害怕， Sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok 所 tersebut. 以我们就看不见墙后面的。 Tembok berbicara mengenai 墙是讲了什么呢？
pikiran-pikiran jelek yang iblis taruh di dalam pikiran 就 kita. 是那个魔鬼放在我们思想中的那些恶念。 Saya selalu katakan, 我常常这么说， pertandingan sebenarnya 真正的竞赛 itu selalu dimulai dari pikiran kita. 其实就是在我们的思想上。 Karena waktu pikiran kita dikalahkan oleh iblis, 因为如果我们的思想被 waktu 那个魔 pikiran 鬼 kita 被打败， dimanipulasi oleh setan, 被他所操纵的话， kita sudah pasti kalah. 我们就必定打败了。 Makanya membedakan orang bisa memenangkan pertandingan di dalam olahraga apapun, 所以在任何竞赛能够使人得胜的事， itu dimulai dari pikiran. 就开始在他的思想上， Karena dari pikiran muncullah tindakan kita. 因为在思想上就会有我们的行 Kalau 动。 pikiran kita sudah dikalahkan, 如果我们在思想已经被打败了 kita udah pasti kalah. 啊，那么我们已经是打败了。 Makanya iblis sering katakan, 所以魔鬼常这么说 coba lihat diri kamu. 啊，你看你左右， Apa yang kamu bisa lakukan? 你能做什么？ Lihat keluarga kamu. 你看你的家庭， Lihat keuangan kamu. 你看你的经济， Semuanya masih berantakan. 一切都是一塌糊涂。 Dan akhir kita mulai mengentertain pikiran tersebut. 最后我们就接纳这种的想法， Sehingga apa yang kita pikirkan 是我们所想的， menjadi identitas kita. 就成为我们的身份。 Dan waktu identitas kita sudah mulai berubah, 当我们的身份已经改变之后呢， kita sudah tidak tahu siapa yang kita sembah lagi. 我们已经不知道我们是在敬拜谁， Karena kita dimanipulasi. 我们已经被他所操纵。 Akhirnya kita kalah di dalam pertandingan 最 kita. 后我们打仗的时候就失败了。 Makanya saya mau menguatkan Bapak Ibu semua 今天我要兼顾每个人的信心， dengan sebuah statement seperti ini. 所以有一句话这么说， Seberapa besar intensitas goncangan di dalam kehidupan kita, 就是 itu membuktikan seberapa besar kuasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. 就是我们生命中的震动有多剧烈，就证明上帝的应许在我们生命中有巨大的能力。 Makanya jangan pernah khawatir dengan masalah yang saudara sedang alami 所以不要面对的困难，你在你感到胆怯， atau proses yang sedang saudara alami. 或者你现在要经历的过程， Karena Tuhan izinkan 因为上帝允许， kalau prosesnya besar, 如果是很巨大的磨练， berarti janji Tuhan yang akan dipersiapkan itu pun juga besar buat 那么 saudara. 上帝为你预备的应许也 Boleh 一定 katakan 是 amin? 非常巨大的。 Kita 阿 beri 门！ tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan Yesus. 将一切荣耀归给主耶稣。 Makanya saya senang sekali dengan pertemuan seperti ini. 所以我很喜欢有这种的聚 Saya 会， senang sekali dengan namanya Cool yang diadakan. 我很喜欢有那个小组团体。 Karena mungkin waktu saudara datang ke 因为 tempat ini, 当你来到这个地方， mungkin Bapak Ibu udah mau menyerah. 可能你想放弃了， Bapak Ibu udah merasa tidak berguna. 你觉得自己无用， Bapak Ibu udah merasa capek 你 dengan 觉得 hidup. 疲惫不堪。 Tapi tiba-tiba waktu saudara mulai menyanyikan lagu 但是当你唱诗歌， yang tadi kita nyanyikan, 好像我们刚才唱的， mungkin saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. 我有一位伟大的上帝， Tuhan akan menjaga aku. 他会保护我。 Tiba-tiba 突然之 yang 间， tadinya saudara putus asa, 你本来是举而忘的， tiba-tiba waktu saudara menyanyikan lagu tersebut, 当你唱那首诗歌的时候， mungkin di chorus pertama 可能只是唱一节， masih biasa-biasa saja. 还是觉得一 Tapi 般。 waktu saudara nyanyikan kembali 但是你在唱的 di 时候 chorus，kedua, 在那个副歌， tiba-tiba saudara memiliki kekuatan. 你突然之间有力 Dan 量 waktu 了， saudara mendengarkan kesaksian orang lain, 然后你听见别人的见证， tiba-tiba iman saudara dibangun lebih lagi. 哇，你的信心就开始增 Akhirnya 长 saudara 了， menjadi kuat. 最后你就更强壮。 Akhirnya pandangan yang ada di depan kita 然后我们所看见前 yang 面的道 tadinya 路， terhalang, 本来是有阻挡 tiba-tiba karena 的， saudara mempunyai iman yang besar di dalam Tuhan, 突然之间你有巨大的信心在 tembok 主耶 yang 稣 tadi 里， begitu besar 本来很大的墙 tiba-tiba 壁 menjadi kecil. 突然之间变成很小了。 Kenapa? 为什么呢？ Karena saudara mulai mengagungkan Tuhan yang saudara sembah, 因为你在那里尊耶和华为 di mana 大， Tuhan yang kita sembah 我们所尊敬 lebih 的上帝 besar dari segala masalah 是比 dan 我们 segala 一切 perkara. 的困难，我们的挑战是更大的。 Saya memberi ilustrasi. 我要给这个比方， Waktu saudara ada di posisi sekarang 你在现在的那个地位上， dan saudara mungkin melihat gedung MGK, 你看这个 MGK 这个建筑物， kelihatannya pasti besar sekali. 看起来好像很宏伟很 Dan 大 mungkin。waktu saudara dihadapkan dengan situasi sebesar itu, 那如果你面对这种的情况， mungkin saudara udah mau menyerah dan melempar anduk ini. 你可能真的要放弃了。 Tetapi perbedaannya, 但是分别在于， waktu saudara mulai menyembah Tuhan, 当你在那里称 waktu 颂 saudara 上帝， datang ke Kul bersama-sama, 当你来到小组团契， waktu saudara mendengar kesaksian orang lain, 当你听到别人的见证， waktu saudara didoakan orang lain, 当别人为你代求的时候， tiba-tiba saudara menjadi kuat. 突然之间你变得很坚 Seperti 强， saudara lagi naik helikopter terbang tinggi. 就好像你坐了这个直升机变成在 Semakin 高 saudara 空上， menyembah Tuhan, 你越称颂他、高举 semakin 他， saudara dibawa makin tinggi. 你就越来越升高。 Sehingga
因此yang tadinya gedung MGK begitu besar,，MGK 的建筑物本来看得这么宏伟， waktu saudara terbang tinggi, 当你高飞的时候， tiba-tiba menjadi kecil sekali. 看起来就非常微小， Karena saudara terbang bersama dengan Yesus. 因为你与主耶稣一起高 Akhirnya 飞， saudara mengerti siapa yang saudara sembah. 所以你知道你敬拜的是谁， Seberapa hebatnya Yesus 他 kita. 是何等的大而可 Akhirnya 畏。 masalah yang jadi besar, yang tadinya besar, 所以本来很大的问题 tiba-tiba menjadi kecil sekali. 变成是微不足道的， Karena pandangan kita tidak terhalang. 因为我们的视线没有被阻挡 Mari libatkan Tuhan. 啊，让我们把上帝 Dan 借 jangan 入， pernah tinggalkan kebaktian ini. 而且不要离开这个聚会 Atau cool di mana saudara berada. 或者任何那 Karena 个团契 disitulah 小组， letak kekuatan saudara 因为在 menghadapi 那 hari-hari 里 ini. 就会给你力量去面对一切 Yang 的挑 kedua 战。第二， Kenapa kita sering menyerah di dalam proses? 为什么在过程中我们常常放弃呢？ Karena progres kita tidak terlihat. 因为我们看不见进展呢。 Waktu saudara dengar lagu anak kecil 当你听见小孩子唱的诗歌， tentang tembok mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. 就是他们围绕那个耶利哥城7天， Itu kelihatannya mudah. 是很简单嘛，对不 Kita 对？ bisa sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, sambil ketawa-ketawa. 我们可以在那里唱诗，在那里跳舞，在那里欢笑。 Tapi waktu saudara pelajari lebih lagi, 但是当你进入更深的学习， waktu prajurit mau memutari tembok Yeriko selama 7 hari, 当那些士兵他们要围绕这 itu 个城， tidak mudah. 是不容易的。 Karena di hari pertama waktu mereka kelilingi, 因为第一天他们围绕那个城， tidak ada satu batu pun yang jatuh. 没有一块砖头掉下来， Bahkan mereka dicemooh, 反而被人嘲 mereka 笑， diludahi, 被别人唾 mereka 沫。 dikencingin pada saat itu juga. Itu segitu parahnya. 他们是这样被别人嘲笑。 Dan saya percaya 我相信 itu nggak mudah. 是不容易 Mereka 的 dianggap remeh. 他们被轻看了。 Dan di hari pertama, 第一天 nothing happen, tidak ada apapun yang terjadi. 没有发生任何事啊。 Bayangin, di hari 想想看 kedua 第二天 mereka mengelilingi lagi. 又再围绕一次， Tidak ada satu batu pun yang jatuh. 也没有一块石头掉下来呀、 Coba kalau saudara di posisi prajurit-prajurit, 如果你是他们的话，那些 saudara 士兵 bilang, Tuhan mana Tuhan? 肯定会问上帝在哪里啊？ Aku dipermalukan. 这样别人是嘲笑我们 Nggak ada 的， yang terjadi. 没有发生任何事。 Mana janji Tuhan? 你的应许在哪里啊？ Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. 这就是所发生的， Progres tidak kelihatan. 看不见进展。 Saya percaya kalau progres kelihatan, 我相信，如果他们看见一些进展的话， mungkin kita akan tetap bersemangat. 我们就会有那个活力。 Saya sempat menonton sebuah pertandingan olahraga. 我曾经看过一场竞赛， Waktu atlet tersebut di interview, 那个运动员被访问的时候， ditanyakan atletnya, 就问那个他受访， kok kamu bisa mengalahkan tuh orang dengan mudah dalam ronde pertama? 为什么你第一轮就这么轻易打败你的对手呢？ Dan yang menariknya, 吸引我的是， atlet itu menjawab, 这个运动员这么说： apa yang kalian lihat pada hari ini, 你今天所看见的一切 itu kelihatan mudah. 看起来很简 Tapi ada 单， sesuatu hal yang kalian tidak pernah lihat. 但是有一件事你们 Di 看 mana 见的， aku sudah berlatih selama 6 bulan lamanya. 就是我已经经过6个月的 Di 重 mana 重的 makanan 训 aku 练， dijaga. 我们也要看好我的饮食 Aku 方面， berlatih di gym. 我要在那个健身室操练， Aku bangun pagi rutin. 我要早上很早就 Tidur 起来， malam di waktu yang tepat pun juga. 而且在晚上适当的时 Ada 候睡 hal 觉。 yang mereka tidak lihat sama sekali. 有些事情他们完全看不见的， Itu tidak enak dilihatnya. 不错，看起来是不好受， Karena manusia hanya suka melihat hasilnya. 因为人喜欢看到结果嘛， Mereka tidak pernah mau masuk di dalam namanya proses. 他们不愿意进入所谓的一个过程。 Coba kalau Bapak Ibu datang ke tempat gym, 比如弟兄姐妹去一个健身房， di hari pertama Bapak Ibu push up, 在第一天我们做那个伏地挺身， tiba-tiba para lelaki yang ada di sini, 然后所有的弟兄在这里， dadanya langsung kebentuk. 如果我们既有胸襟的话， Coba ibu-ibu ikut kelas Zumba 如果我们女士参加那些 atau Zumba 的 poco-poco, 跳舞的什么的， tiba-tiba 运动 besok langsung langsing. 第二天我们变成非常苗条的话， Saya percaya 我相信， tempat olahraga penuh terus. 那么那些运动场所一定会充满人。 Kita suka membuat resolusi di awal tahun. 我们新年的时候常常做决志， Saya mau kurus. 我要瘦， Mungkin di 3 bulan pertama, 可能出3个月 tempat olahraga penuh semua. 那个运动场所全部都充满人。 Tapi biasanya
但是通常来 di 说， bulan kelima ke 6到第5个月、第6个月 sudah mulai goyang sedikit. 已经开始有动摇了。 Di bulan ke-7, 第7个月呢， di akhir bulan, 最后1个月呢， tiba-tiba banyak promo. Waktu saudara datang ke mall, 当你去那个商场看见很多的优惠， ngelewatin promo-promo. 你看见很多的优惠 Dan saudara udah mulai mencium bau shilin mungkin, 可能你已经闻到那些味 bau 道 makanan yang promo. 有那些食物的味道在那里有优 Tadinya 惠。 saudara mau lurus ke tempat gym, 本来你想直走要去那个健身 karena 房， baunya itu begitu kuat, 但是那个香味是这样的吸引 mulai 我 goyang belok ke kanan. Promo kapan lagi? 你就开始动摇了，去右边几时会有 Akhirnya 优 kita mulai 惠？ kompromi. 后来我们就开始妥协了。 Dan bulan berikutnya pun juga kita kompromi. 再下1个月又是这样妥协， Dan di bulan ke-8, bulan ke-9, 到第8、第9个月， kita mulai ngomong kepada pasangan kita, 我们可能对我们的配偶说 lu gak bisa terima gua padanya ya? 你不能够接受我的身体状况吗？ Dan itu yang terjadi. 会发生这种事， Karena progres tidak kelihatan. 因为我们看不见那个进步。 Bayangkan kalau saudara berdoa hari ini, 想想看，如果你今天祷告， dan Tuhan jawab. 上帝就立即垂听。 Saya percaya departemen doa penuh banget. 我相信前面很多都是为你代 Pak 祷。 Benny mungkin bilang langsung, udah stop, jangan daftar lagi, udah penuh departemen doa. 可能的宝贝，你反而说要停止了，我们应付不来， Karena doanya manjur. 因为应验了嘛，我们祷告。 Tapi kenapa kita sering menyerah? 但是为什么我们会放弃呢？ Karena sering kali yang kita doakan 因为很多时候我们祷告 tidak terjadi. 没有被垂听， Akhirnya membuat kita frustrasi. 后来就让我们觉得非常沮丧， Sama seperti pasukan Yosua pada saat itu. 就好像这个约书亚和他的 Saya 军队 selalu 一样。 katakan kalau Tuhan master motivator. 我常常说，上帝是一个非常棒的激励者。 Tembok Yeriko runtuh dalam hari ke-7, benar? 那个耶利哥城是第7天才被倒塌嘛。 Alangkah indahnya waktu mereka memutari tembok Yeriko di hari pertama. 如果第1天他们围绕那个城 1/7 dari tembok runtuh. 1/7的墙倒塌了，那是何等美好！ Alangkah indahnya waktu mereka memutari di hari kedua. 如果他们围绕第2次 2/7 runtuh. 2/7的城墙倒 Saya 塌， percaya kita akan tetap bergairah pasti. 我相信我们一定会充满活力。 Tapi nyatanya tidak ada yang terjadi sama sekali. 但是其实什么事都没有发生， Makanya Tuhan selalu ingatkan kita 所以上帝在这提醒我们， untuk walk by faith, not by sight. 我们要以信心行事，不是靠眼见。 Pertanyaannya, 问题是， apakah kita akan tetap berjalan walaupun kita belum melihat hasilnya? 是不是我们虽然看不见那个果效，我们仍然能够走下去呢？ Apakah saudara mau tetap percaya kepada Tuhan 你是否仍然相信主耶稣呢？ walaupun saudara belum melihat? 虽然你看不见， Makanya saya mau katakan, 所以我要说， ketaatan adalah tanggung jawab kita. 所以我们的责任本分是顺服， Hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. 结果呢就把它交给上帝吧。 Dan saya mau beri kekuatan 我要给大家力 bahwa 量， janji Tuhan tetap ada. 上帝应许仍然有。 Kalau Tuhan pernah berfirman kepada Bapak Ibu, 如果上帝曾经应许你们， Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. 他会守约。 Janji Tuhan tetap ya dan amin. 上帝的 Boleh beri 应 tepuk 许 tangan 是 paling 是 meriah 实 kepada Tuhan 在 Yesus. 的。我们将一些荣耀归给主 Dan 耶 yang 稣。 terakhir, 最后， kenapa kita sering menyerah dalam proses? 为什么在过程中我们常常放 Karena 弃呢？ proses yang terjadi itu tidak ada batasnya. 因为所发生的过程它是没有限制，没有那个过效期。 Buat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita itu mudah sekali. 其实上帝要解决我们的问题是易如反掌。 Bahkan di hari pertama Tuhan bisa selesaikan. 其实从第1天，上帝就可以已经解 Tuhan 决 yang 了。 punya semuanya. 上帝拥有一切嘛。 Tapi seringkali yang terjadi, 但很多时候发生的事， kalau di hari pertama Tuhan sudah selesaikan, 如果第1天上帝已经替我们解决问 saya 题， percaya kita akan menjadi orang yang sombong. 我们就会变成非常高傲的人。 Karena pasti kita akan katakan, 我们一定会如此说。 tuh kan emang saya jago, 你看是不是我是多么了不 tuh 起 kan 的？ emang saya kaya, 我是很富有的， emang saya bisa. 因为我能够做到嘛， Kita tidak akan mengandalkan Tuhan. 我们就不会依靠上帝了。 Tapi seringkali Tuhan izinkan 但很多时候，上帝 masalah itu tetap ada. 允许仍然存在那个问题， Karena seringkali Tuhan berbicara dan saudara bisa mengalami Tuhan 因为上帝要对我们说话，使我们能够经历它。 justru waktu kita ada di lembah kekelaman. 就是当我们在人生的低谷的时候， Walaupun enggak enak,
虽然不好受， Tapi di saat itu seringkali kita akan menjadi orang yang peka kepada Tuhan. 但是在那个时候，我们就成为一个有敏锐感的人。 Makanya Tuhan tertarik untuk menggandeng kita untuk menyelesaikan masalah yang bersama-sama dengan 所 Dia. 以上帝常常是想牵着我们的手，与我们一起解决那个问题， Karena disitulah cerita kehidupan saudara. 因为在那里就存在你的生 Dan 命， iman saudara yang real, yang asli. 而且是你真正的信心， Karena saudara merasakan Tuhan. 因为你能够感受到 Dan 上 jamahan 帝， Tuhan menyertai saudara semua. 而且感受到他的触摸，他的同在。 Walaupun kadang-kadang kita bisa frustrasi. 虽然有时候我们会沮丧， Kalau saudara nonton balap Formula 1, 如果我们看那个 Formula E 的那个竞赛赛跑 saudara，selalu perhatikan 那 di 个 putaran 赛车 terakhir 我们会发现，在最后一场、 pasti ada bendera putih hitam. 最后一轮一定会有那个黑白格子的旗。 Bendera itu waktu dikibarkan 当那个旗一挥下来， itu melambangkan putaran terakhir. 那就是说已经是最后一轮了 Alangkah indahnya 啊！是否非常美好？ kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. 如果在我们生命中也有这类事， Kita tahu besok masalahnya akan kelar. 我们知道明天我们的问题被 Seminggu 解决， lagi masalahnya akan tuntas. 还有一个星期我能够解决我的问题。 Alangkah indahnya kalau itu terjadi. 如果能发生这样，岂不是很美好吗？ Tapi kenyataannya 但是事实上， kita tidak punya bendera putih hitam di dalam kehidupan kita terhadap masalah yang kita alami. 在我们面对问题的时候，我们没有那个黑白格的旗子，旗子为我们做。 Makanya pada hari ini 所以今天， Tuhan mau ajak kita 上帝要邀请我们 untuk tetap bersandar kepada Tuhan. 仍然仰望依靠他。 Kenapa? 为什么呢？ Karena janji Tuhan di Yosua 6 ayat 15, 16 dan 20. 因为在约书亚记 boleh 第 dibacakan 6章15、16、17是这么说的：第7日清早，黎明的时候，他们起来，照样绕城7次，唯独这日把城绕了7次。到了第7次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。”于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见角声，便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺去。 Banyak dari kita 我们中间很多人， mungkin ada di hari kelima, 可能在第5天 mungkin ada yang sudah di hari keenam mungkin. 或者有些在第6天， Alangkah sedihnya 是否很可悲呢？ kalau kita sudah menyerah pada hari ini. 如果我们今天已经放弃了， Sedangkan tinggal 1 hari lagi mungkin 其实可能会只剩下1天了。 Tuhan dapat membukakan janji Tuhan itu sendiri. 上帝会应运他的应许， Saya mau katakan 所以我也要说， God's plan is always the best. 上帝的旨意必定是最好的。 Habis itu dikatakan apa? Sometimes the process is painful 有时候那个过程是很痛苦 and hard, 和艰辛， but don't forget that when God is silent, 但不可忘记，当上帝在沉默的时候， He's doing something for you. 其实他正在为你做些事。 Waktu Tuhan kelihatannya diam, 当上帝我们看见他好像沉默、袖手 Dia 旁观， sebenarnya tidak diam. 其实他不是沉默啊。 Waktu saudara tidur, 当你睡觉的时候， Tuhan tidak tertidur. 上帝没有沉睡， Tuhan justru menjaga kita 其实上帝就是在保护 dan 我 memberikan 们， kekuatan di saat kita tidur. 在我们睡觉的时候赐给我们力量。 Makanya janji Tuhan selalu ya dan amin. 所以上帝的应许是适合时 Dan 代 yang 的。 terakhir, 最后， God has a purpose for your pain, 上帝为什么让你痛苦？有他的目的。 a reason for your struggle, 你的那个困难挣扎是有原因的。 and a gift for your faithfulness. 当你忠心对他，他会赐你赏赐。 Makanya saya mau ajak Bapak Ibu untuk jangan pernah menyerah. 所以我邀请各位千万不要放弃啊！ Walaupun yang pertama, 虽然第一， mungkin pandangan kita sering terhalang. 我们的视线被阻碍； Mungkin yang kedua, progres kita tidak terlihat. 第二，可能看不见我们的进度， Dan proses yang terjadi itu tidak ada batasnya. 而且这个过程好像没完没了。 Tapi satu hal yang pasti, 但是有一件确定的事， Tuhan akan menyertai kita. 上帝会与我们同在， Karena Tuhan sudah katakan di awal pertandingan Yosua, 因为上帝从开始就对约书亚说 ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu.：“ 你要知道，我已经把这个城交在你手中。 Dan pada hari ini, ” 所以今天， Tuhan yang sama 同样的上帝， akan memberikan
Dan akan mengatakan kepada Bapak Ibu 也有 semua, 对各位弟兄姐妹说， ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu. 你要知道，已经把这一切交在你手 Apapun 中。 yang menjadi masalah Bapak Ibu di depan sana, 无论你在那里有什么问 Tuhan mau 题， katakan, 上帝要说， kamu bisa ambil itu. 你能够争取， Bahkan kamu dapat mengalahkan 你甚至能够打败 semuanya. 打败所有的仇 Oleh karena 敌。 itu kita jangan khawatir. 所以我们不要担心。 Walaupun iblis boleh mengintimidasi kita, 不错，魔鬼可能在那里威吓我们， ingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari segalanya. 要记得我们所敬拜的 Amin. 上帝是 Kita beri tepuk 超 tangan yang paling 过一 meriah. 切。 Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. 好，请大家站立。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. 感谢你主耶稣，因为今天早上你的 Terima 同 kasih 在， firman yang sederhana 感谢你简单的话 yang 语， mengingatkan kami 再次提醒我们， bahwa Engkau selalu menyertai kami. 你常与我们同在。 Kami nggak perlu takut terhadap Amen. apapun yang ada di depan sana. 面对一切，我们不必害怕。 Walaupun pandangan kami terhalang, 虽然我们的视线被阻碍， walaupun progres kami tidak kelihatan, 看不见我们的进度， bahkan proses yang terjadi tidak ada batas waktunya. 而且我们经历的那个过程不知道几时才完， Tapi kami terlalu percaya 但是我们太深 waktu 深 Engkau 信 sudah berfirman atas kehidupan kami. 已经对我们生命说话， Waktu Engkau sudah mati dan bangkit di kayu salib 你 bagi 已经 kami. 为我们死在十字架上， Disitulah letak pengharapan kami. 在那里就是我们的盼 Disitulah 望， letak kemenangan kami. 在那里就是我 Dan 们得 disitulah 胜， letak masa depan kami. 也是我们的未 Kami 来 nggak。perlu khawatir. 我们不必担 Tugas 心， kami tetap setia. 我们仍然忠心， Pegang janjimu. 就紧紧 Dan 抓住你的 perkatakan 应许， firmanmu. 要说你的应许 Biar，firmanmu memerdekakan kami. 让你的应许使我们得 Menguatkan 胜， kami. 坚固我们， Membawa kami kepada tujuan kami. 使我们能够带 Yaitu 到 tanah 你要去的时 perjanjianmu 候 Tuhan，Yesus. 就是到你的应许之 Berbicara 地。 lebih lagi kepada kami. 求你更深的进入为我们 Hambamu 说 sudah 话。 selesai berbicara. 你的仆人已经 Hambamu 停止说话 terbatas. 你的仆人有限， Tapi biar Roh Kudus 但愿圣灵 dapat menerjemahkan lebih 能够诠 dari 释 apa yang manusia dapat lakukan. 诠释人所能够做到 Berkati untuk 的。 seluruh jemaatmu. 求你支付所有的会 Kuatkan 众， mereka. 坚定他们， Teguhkan hati mereka. 坚固他们的 Peluk 心。 mereka yang lagi lemah. 软弱的求你拥 Dan 抱他 sembuhkan 们， mereka yang lagi sakit. 有病的你医治他们， Dan ingatkan mereka bahwa kehidupan mereka 要记得他们的生命 berharga di matamu. 在你眼中是宝 Dan 贵的， mereka disayang olehmu 而 Tuhan 且你 Yesus. 是疼爱他们。 Terima kasih segalanya. 为一切我们要感 Kami 谢你， materaikan firman-Mu 我们要将你 di 的 dalam 道 nama Tuhan 印 Yesus. 记在心中。奉耶稣的 Bersama-sama 名， kita 我们大家 katakan. 一起说。 Amin, 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 amin. amin, Tuhan Yesus amin. memberkati 主耶 saudara. 稣赐福各位。 God bless you. 好，弟兄姐妹可以请坐。我们欢迎吉爱爱和郭达乌带给我们特别表演，我们给掌声鼓励鼓励，好不好？哈利路亚，哈利路亚！感谢主，新年快乐！还不迟，我们祝大家新年快乐，新年平安，阿门。我祝大家，我们祝大家趁 Kami 夜 mengucapkan 15元宵节快乐！ Gomez, selamat Cap 恭喜恭 Gomez. 喜，Happy Cap Gomez ya. Ya terima kasih kepada hambanya Pak JJ Singgo Putra yang telah memberkati jemaat Mandarin Service PRJ tempat ini. Terima kasih Bu Jenny yang telah menerjemahkan. 我们要唱一首歌，没有唱的时候，我们有认识有第一次来参加我们的聚会吗？ Ada yang pertama kali hadir di ibadah Mandarin Service di PRJ CK7? Ada. Bisa angkat tangannya? Ya. Semua sudah ya. Ayo kita doakan teman-teman kita, family kita, tetangga kita. Doakan mereka dan pasti Tuhan akan bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita nyanyikan, kita mau berdoa dulu untuk hambanya. Bapak JJ Singgo Putra, Bu Jenny, mari kita angkat tangan kita kepada kedua hamba Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami pagi hari ini. Berkati hambamu, Pak JJ Singgo Putra, pelayanan hambamu, keluarga, istri dan anak-anaknya dan perlindungan darah Yesus. Apapun yang kerjakan di tahun terobosan ini, tahun pintu-pintu yang Tuhan bukakan, yang belum pernah dilihat oleh mata, ditimbul telinga dan hati. Tuhan sediakan untuk hambamu ini, jiwa-jiwa yang dipembalakan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus, hidupnya menjadi berkat,
Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kau berkati Bu Jenny, suami, anak, cucu mantu, semuanya diberkati Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan menyertai kemanapun hamba-Mu pergi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ai jelaskan mengenai lagunya. Judulnya Tak Terbatas. Lagu ini bicara tentang penyertaan Tuhan, 神与我们同在 di setiap musim di dalam hidup kita. Musim semi, musim gelap, musim terang, musim di waktu kita sedih, di waktu kita senang, di waktu kita bergumul, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Apapun yang saat kita hadapi dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau Tuhan yang saudara sembah di dalam nama Yesus menyertai, kita tidak takut. Sebab Dia ada bersama kita, Immanuel. Siapakah yang akan kita takuti? Siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau Tuhan menjadi pihak kita. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan.走过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心事和慈爱，在我生命中总不退缩。无限广阔，超乎深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生。超过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。我们心何等感恩，你何等的伟大，感谢你阿爸天父。走过每个季节，唯有你时时看顾着我。你的心色慈爱，在我生命中从不退缩。无限广阔，超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生。高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。超越深海洋，天父的心是美善，永远长存在我一生。高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，我心何等感恩。我们的心感恩耶稣，感恩你的爱心神，这爱的奇妙，哈利路亚。在我一生，高过诸天，超越宇宙蓝天，你的慈爱无止境，
我心何等感恩，你的慈爱无止境，我心何等感恩。阿门。谢谢大家，主耶稣祝福。主耶稣祝福。 Ya, sementara ini ada games untuk cap gome ya. Puji Tuhan. 大家平安，平安，平安，我们又来了，我们又来了。我们来，你知道我们要带什么是不是？Kita mau bawa hadiah loh。上个星期我们已经给红包，很多红包，但是这个星期我们还有红包，我们给掌声好不好？可是，上个礼拜得到的红包不能拿，今天不能。哦，今年不能。对对，要给别人。又给别人，所以上个星期得到红包的会友们不能再玩游戏了，tidak boleh main lagi yang sudah dapat。对，如果你们 Kasih 知道， kesempatan 你 ya 可以告诉你们的旁边的人，boleh kasih tahu teman sebelahnya。告诉你旁边的人说什么？不可以再玩了，如果拿到红包。好啦，kita mau yang minggu lalu上个礼拜lomba busana。啊 ，OK， 我们要看上个星期我们服装比赛的，可以举手。可以举手。可以举手 Yang ikut lomba busana minggu lalu。yang没有拿到红包的， yang没有拿到红包，我们要给红包可是有参加，对，可是有参加，可以举手，高手要不要红包呀？举高你的手，可不可以站起来？站起来。可以站起来吗？上个星期 boleh berdiri， boleh berdiri。哦，sudah dapat，OK， 还没有拿到红包的，还没拿到，还没拿到。不是，不是，跟着游戏的叔叔，跟着游戏的，上个星期服装游戏的，yang ikut lomba minggu lalu fashion show yang belum mendapatkan angpau boleh bangkit berdiri. Iya, boleh dibagikan? Ya, 谢谢，谢谢阿姨，谢谢叔叔。再站，再站。好，这个两个阿姨噻。Lisa， 这个两个阿姨，这个，还有后面的，好了，还有一个，Lisa， 这个阿姨，这个阿姨，好了，好，我们要开始。kita akan mulai lomba kita. Apakah sudah siap？ 没有人在这里，我是跟谁说话呀？准备好了吗？好了，好，我们的游戏是像上个星期的，对啊，上个星期的游戏。 Yang udah dapat nggak dapat lagi, minggu lalu udah dapat nggak dapat lagi. Iya, minggu lalu kan udah dapat. OK， 来，我们开始我们的游戏。好，我们的游戏也是一样，一个是猜联，一个是猜音乐、猜歌曲、对，歌名，好不好？来，炎帝，我们第一首。来，第一，ayo， 我们要猜联先，kita tebak wajah dulu ya。 Iya. OK， 我们看。猜猜我是谁？我是谁？谁的嘴巴？ Siapakah saya？ 谁的嘴巴？不知道。啊，阿姨，阿姨举手了，阿姨，可不可以给话筒一下？这是谁？阿姨是谁的嘴巴？不是阿姨，那个后面的。没有。阿姨是谁？啊，我凭过证。不是，老师，问你这个谁的嘴巴？个呀，谁的嘴巴？一个呀。 Eko？ 是谁是 Eko？ 不是阿姨，我们要看。不是阿姨，不是。第二篇啊 ，yang kedua。 OK， gambar kedua。第二，我们看。那谁的头发？那谁的头发？Ini 阿姨。1万。
100,000错了，错，不是。错了，不是，不是100,000。来，在后面的，他是谁？ Pak Daud， 是不是Pak Daud？ 巴达乌。1、2、3，是。对了，对了，恭喜恭喜恭喜拿到红包！好，红包不要忘记红包，最重要的是红包是吗？好了，好了，好了。好，然后我们要猜第二片 foto kedua。是谁第二？嗯，这个是谁？是谁的可以猜得到吗？ ？Bibi siapa？我也不知道这是谁。真的。好好，再来第二张，第二张。啊，啊，知道了。 siapa ini？啊？姐姐是罗布对，是不是？是不是？对，阿姨好棒哦！恭喜阿姨，阿姨好厉害哦！恭喜阿姨，阿姨好厉害！阿姨太爱Pastor姐姐了。好，第三个照片，我们看第一张，啊，好，是谁的嘴巴？谁的嘴巴？有名的人啊，terkenal loh dia loh。他每一个星期都有，对，setiap minggu ada orang 对， ini。在前面。Pak Benny。 是谁？ Itu Ayu udah berdiri duluan, sorry itu di belakang. Siapa? Ko Benny salah. Ko Benny salah. Ini Desi. Ko Benny salah.不是狗贝尼。好，第二张， Lihat yang kedua. 第二张。 Hidung siapa? Ayo. Say. OK， Pak David. Pak David bener nggak? 是benar。 Susu dah 好厉害，好厉害， Wah, 好厉害，好厉害哦！好厉害，好厉害！ Susu 好厉害，好恭喜你哦！恭喜！大红包不要忘记。好， Wah, David terkenal juga ya ternyata ya. nanti David harusnya yang kasih hongpaunya ya. David sendiri harusnya. Oke. Bro, next kita dengerin ya lagu ya. Oke, kita mau tebak lagu sekarang. Oke, saya akan coba nyanyi. Kalau bisa langsung angkat tangan, langsung jawab. Oke? Hau. Ayo. 这个很经典的一首歌。 Nah, tuh yang di belakang 有人知 tuh. 道了。 Yang di belakang. 我名什么？ Moming 就是我名什么？对了，他的我名对了。 Moming 就是 OK，谢谢谢谢。对，你知道我在等你吗？对，阿姨恭喜，好厉害哦！好厉害。我们试一试我们的教堂歌好不好？ 好 Coba lagu rohani ya, kalau nggak bisa 可以 tebak keterlaluan saudara. Lagu sekuler bisa tebak. Oke, kita coba. Lagu kedua. Nah, Ai. 出你意外。 Akhirnya, oh my god. Minggu lalu nggak ada yang bisa tebak lagu rohani loh. Kongsi Ai, kongsi. Oke, lagu ketiga. Ini Ai ini nih, Ai Gyokbi. 活出爱。耶！对了，太棒了！我们还有红包吗？还是没有了？没有了呀。红包nya udah habis ya？ 香香啊，香香哪里？有没有？没有了，没有红包。我们红包好，没有红包了，意思是玩戏结束了。好，可以我们给摆手掌声好不？好？好，现在我们要邀请生日的，是2月份生日的会友们可以来到面前。
Bolehkah Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Februari? Boleh bangkit berdiri, boleh Yang maju ulang ke tahun depan. pada bulan Februari. Boleh? Siapa yang berulang tahun pada bulan Februari yang maju ke depan? Bu Linda. Yang ulang tahun khusus di bulan Februari siapa? Ada? 2月份生日的可以 Satu orang doang? 来到面前。 Dua. Oke. Yuk kita. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Yuk jemaat Tuhan, bangkit berdiri, kita berdoa memberkati hamba-hambanya yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usianya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia hamba-hambamu yang sudah ditambahkan 1 tahun usianya Tuhan. Sungguh kami melihat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan atas seluruh keluarga besar daripada hamba-Mu ini Tuhan. Baik kesehatan, usaha pekerjaannya, melihat kebahagiaan anak-anak cucu mantu Tuhan. Biarlah ya Bapa, 1 tahun ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu ini menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Baik rohani, jasmani, berkelimpahan Tuhan. Kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya senantiasa ada di dalam tangan perlindungan, penyertaan, perkenanan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hamba-hamba-Mu ini 1 tahun ke muka dengan kebahagiaan, kesehatan, terus intim sembahyang dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama-Mu yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amen。生日快乐，主耶稣祝福你。 Oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita doa berkat. Nah, Bapak Ibu udah selesai di belakang kita ada sediain lontong cap gome, ya. Bapak Ibu di kiri dan kanan belakang itu ada lontong cap gome, ya. Bapak Ibu kita bisa nikmati sama-sama. Ya, gereja menyediakan lontong cap gome, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi saya atas nama pengerja dan jemaat dan beserta gembala mengucapkan terima kasih ya Pak JJ dan Bu Jenny yang telah menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan Bapak Ibu, kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. 下个星期见，主耶稣祝福大家，祝福满满。 Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan.
Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar?
ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 何等伟大的爱，到光主天深海，当手机那赞美我，主你满有能力，世界盼望是你，我要